Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ilaika ya Allah. Ilahi anta maqsuduna. رضا الله تعالى إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام أجمعين. شهد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع أولياء والعلماء والشأن الصالح وإلى جميع أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وإلى جميع المجاهدين والمجاهدات المتصدقين والمتصدقات بقامة دينك يا الله وإلى جميع المصنفين المخلصين وإلى جميع العلماء والفاسرين والفقهاء المحدثين وإلى حضرة يا الله خصوصا الشيخ جلال بن سيد الشيخ جلال بن محمد الشيخ محمد ناصر وحضرة الشيخ محمد بن جابر وإلى حضرة جميع الشيخ مشايخ وإلى حضرة وإلى حضرة جميع المعلمين والمعلمات والصالحين والصالحات أهل البلاد. نفعنا الله من برمضة مربتين شهد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رجل كل من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحر من شماله خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين ربنا وأهل القبور خصوصا جماعة الرحمن وأهل القبور المتصدقين متصدقات بإقامة دينك يا الله خصوصا للبالغ المسجد الذين يعمرون وإلى أرض من القبور والذين القبور الذين أوصانا بالدعاء والذين أحسنوا إلينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة
رأوا مخدراتها منكشفة أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم القيامة أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kehadapan para masyayikh, para ulama, para zu'ama, para tuan-tuan guru, bil khusus para kesepuhan, para orang tua, para tokoh masyarakat, para alim ulama, jajaran pengurus Masjid Jami Ar-Rahman Mukarram, Bapak Ketua DKM, Bapak Sadari Firman, serta seluruh jajaran pengurus yang lainnya. Ada Pak Agus 1, Pak Agus 2, kemudian Pak Kang Rudi dan guru kita Mukarram Bapak Ustaz Kadir yang saya hormati, para hadirin, para jamaah taklim subuh Masjid Jami Ar-Rahman yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di pagi yang cukup bahagia ini, cukup cerah ini, dan kita sudah masuk di tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan Dzulqa'dah, bulan Hafid. Kalau kata bahasa kampung saya bulan Hafid ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan niat kita sebentar lagi mau kurban ya. Mudah-mudahan niat kita yang mau berkurban, makasih Pak, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran Allah berikan kemudahan, dan pada waktunya mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang belum sempat kurban bisa berkurban. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat beserta salam Allah semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin, para jemaah ta'lim rahimakumullah, masih di surat Luqman, terakhir dalam catatan di ayat 23 insyaallah ya. Surat Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ Sadaqallahul azim. Allahu a'lamu bimuradihi maksudih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani, dari segala macam bentuk godaan syaitan ar-rajim yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asmaning Allah.
Ar-Rahmani ay mun'imi bi jala'il ni'ami, Ar-Rahimi ay mun'imi bi daqaiqiha. Wa man kafara fala yahzunka kufru. Wa man kafara, wa man dan barang siapa kafara yang kafir, atau maknanya kufur. Makna kafir bagi orang yang tidak punya iman, makna kufur bagi orang yang punya iman namun berbuat maksiat. Ya. Namun melihat dari asbabun nuzul ayat ini, kafara di sini punya makna kafir, orang yang tidak percaya ataupun orang yang tidak punya iman. Wa man kafara, dan barang siapa orang yang kafir, tidak menerima atas apa yang kau bawa Muhammad, fala yahzun, maka jangan membuat sedih kepadamu kufruhu, kekafirannya. Ilaina, hanya kepada kami, marji'uhum, tempat kembali mereka, falunabbi'uhum, maka kami akan berikan balasan, bima amilu, terhadap bima, terhadap apapun, maknanya mausulah, amilu yang mereka lakukan. Innallaha alimun bidzatis sudur, innallaha, sesungguhnya Allah, alimun itu maha mengetahui, bidzatis sudur, segala apapun yang ada di dalam hati. Numatti'uhum, numatti'u, kami berikan kesenangan, hum, kepada mereka, orang-orang yang berbuat maksiat, qalilan, dengan waktu yang sebentar, sumanaltoru, kemudian kami paksa, hum, terhadap mereka, ila azabin ghaliz, menuju, ila di sini menuju atau masuk ke dalam siksa yang keras. Walain sa'altahum, walain, dan pasti, lamnya lam qasam, dan pasti jika sa'alta, engkau bertanya, hum, kepada mereka, man khalaqas samawati, man siapa, khalaqa yang telah menciptakan as-samawati 7 lapis langit, wal ardo, dan 7 lapis bumi, layaqulunna, pasti mereka menjawab, Allahu, itu Allah. Qul, katakanlah ya Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun, itu tidak mengetahui. Lillahi ma fis samawati, lillahi lam lil milki, lillahi itu tetap milik Allah, ma fis samawati, segala apapun yang ada di 7 lapis langit, wal ardi, dan 7 lapis bumi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa dialah Allah, al-ghani, itu yang maha kaya, al-hamidu, dan maha terpuji, ay al-mahmud fi sunna. Sehat Pak? Alhamdulillah. Insyaallah segera-segera kelihatan ya. Beda kalau tanggal muda, Masya Allah, masih khusus ya. Mudah-mudahan ya, luar biasa. Insya Allah kalau orang Allah berikan kecintaan terhadap ilmu, maka Allah akan jamin kehidupannya. Ya. Salah satu bentuk Allah cinta sama orang yang mencintai ilmu. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ada dalam janji Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Allah akan berikan ketenangan bagi orang yang selalu hadir di majelis ilmu. Terbukti walaupun punya masalah, kalau giliran ngaji mengantuk. Nah, tandanya Allah hilangkan beban hidup. Ya. Karena kalau orang yang banyak pikirannya itu susah tidur. Tapi orang yang nggak punya pikiran gampang tidur. Bukan nggak punya pikiran ya, gila tuh nggak punya pikiran. Tapi Allah berikan ketenangan dalam kehidupannya, Masya Allah ya. Dan jarang Pak, jarang ya. Karena mudah-mudahan
nikmat tidur itu merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan, maka nikmatilah nikmat tersebut. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Surat Luqman ayat 23 kondisional kalau sampai dengan ayat 26, kalau tidak nanti tergantung waktunya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, memberikan semangat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap dakwahnya. Allah faham, Allah tahu jiwa dan hati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa pedulinya terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau ada orang yang nggak mengimani atas apa yang beliau sampaikan, beliau bukan marah tapi sedih, Pak. Beliau bukan marah tapi sedih. Kenapa? Karena beliau memikirkan nasib yang nanti akan mereka terima bagi orang yang tidak mengimani terhadap apa yang beliau bawa. Ini pun menjadi sebuah bekal pelajaran buat kita bahwa jangan pernah ketika kita menyampaikan sebuah kebaikan, mengajak kepada hal kebenaran, jalan menuju kebenaran, dan ada penolakan dari kebenaran itu, jangan sedih, jangan marah, ya, jangan marah. Tapi lakukan hati kita itu dengan berdoa kepada Allah sesuai dengan apa yang baginda Rasulullah Muhammad SAW sampaikan. Ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sedih, Pak, baginda Rasulullah Muhammad SAW kalau ada orang-orang yang tidak mengimani beliau sedih. Sehingga kata Allah, wa man kafara fala yahzunka kufruh. Muhammad, jangan sedih, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Ya udah, nggak apa-apa. Mereka tidak beriman, wis betul nopo-nopo, nggak kenapa-napa. Toh nanti ilaina marji'uhum, tempat kamilah yang menjadi tempat kembali mereka. Kamilah yang menjadi tempat kembali mereka. Jangan takut, don't worry, be happy. Kata siapa? Hah? Kata saya, iya. Iklan apa itu? Don't worry, be happy. Jangan khawatir. Ya. Wah, asuransi ya. Ini Pak, Rasul itu kalau sama orang yang benci beliau bukan marah, tapi ya Allah, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Masya Allah, ya. Jadi sehingga kesedihan beliau ini membuat beliau tidak berdoa kepada hal buruk, ya, karena sayangnya kepada umatnya. Ini pun harus kita contoh. Jadi kalau ada orang yang nggak suka dengan kita, jangan marah. Ini kan ada orang yang senang sama kita sumpahin, wah, masya Allah, ya. Kalau mau nyumpahin biar benar. Kalau ada orang yang benci sama kita nggak salah, orang itu benci sama kita sumpahin. Gue sumpahin umroh loh, begitu. Oh, iya. Kalau doa rada kurang diijabah, disumpahin. Ya, masya Allah. Gue sumpahin umroh, gue sumpahin kawin lagi loh. Gitu udah. Kan enak jadi. Sering-sering disumpahin orang gitu kan. Lupa. Fala yahzunka kufru. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kata Allah, la tahtam bi kufrihim. Jangan membuat kamu sedih yang memang larut dalam kesedihan, kekufuran mereka. Masya Allah, ya. Jadi sangat luar biasa kecintaan beliau terhadap umatnya. Kita pun sama, ya. Beliau saja orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, ya. Dijamin dosanya dimaksum, artinya dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Ketika ada orang yang sebel, ketika ada orang yang benci, bukan marah, tapi malah berdoa supaya orang itu dapat hidayah. Masya Allah. Begitupun kita, Pak.
Ya, minta sama Allah agar orang-orang yang membenci kita juga Allah berikan hidayah. Apalagi orang yang sebelah sama kita masih satu iman. Rasul dalam ayat ini sudah jelas orangnya beda iman, beda keyakinan. Ya. Apalagi kita orang yang nggak suka sama kita masih satu masjid, bahkan satu kompleks, satu barisan pula. Ya. Disumpahin yang nggak bener. Walah, itu umat Nabi apa bukan? Nabi nggak begitu, bos. Ya, Nabi nggak begitu. Ya, jadi bahkan guru saya mengajarkan ketika kita berdoa, Allahumma hasil maqasidi wa yassir umuri waqdi hawaiji wa barik hayati wa ma'isyati wa kulla syai'in ataitani. Ya Allah, hasilkan maksud saya, mudahkan urusan saya, cukupi segala macam bentuk kebutuhan saya, berkahkan hidup saya, berkahkan pencarian kehidupan saya. Walladzina ahsanu ilaina, begitupun orang yang telah berbuat baik sama saya. Walladzina asa'u alaina, begitupun orang yang udah jahat sama saya. Tuh, pernah berdoa kayak gitu? Dari sekarang udah mulai kita rubah. Mindset kita sudah kita rubah. Pola pikir kita sudah kita rubah. Allah nggak mungkin ngerubah kehidupan kita kalau kita nggak ngerubah sifat kita. Ya, Allah nggak mungkin ngerubah sikap. Allah nggak mungkin ngerubah keadaan ekonomi kita. Kantong kita yang tadinya tipis jadi tebal, nggak mungkin Allah rubah itu kalau kita tidak merubah hati kita, jiwa kita. Kan sudah jelas dalam surat Ar-Ra'd gimana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalimatnya anfusihim. Berarti itu istilahnya kebatinan. Anfus itu kan bersifat batin, Pak. Ya. Allah tidak akan rubah keluarga kita, Allah tidak akan berikan kita kebahagiaan, Allah tidak akan merubah stratifikasi sosial kita, derajat kita, dan apapun yang bersifat kehidupan baik dunia ataupun akhirat kalau kita nggak ngerubah diri kita, nggak ngerubah sifat kita, nggak ngerubah sikap dan ucapan kita. Masya Allah. Apalagi kemarin kan Hardiknas ya, Hari Pendidikan Nasional, menggambarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa masing-masing kita adalah pendidik. Ya, masing-masing kita adalah pendidik, dan kita punya pendidik, yaitu apa? Hati. Makanya kata Nabi, di dalam jasad itu ada mudghah, ada daging, yang kalau daging itu baik maka baik yang kita ucapkan. Kalau daging itu buruk maka buruk sikap kita. Kalau daging itu buruk maka buruk pikiran kita. Apa? Ala wahya al-qalbu. Daging itu yang disebut dengan hati. Itu guru buat kita. Itu pendidik buat kita. Kalau hati kita buruk pasti ngomongnya buruk. Nggak diomongin, dipikirin, mikir yang buruk-buruk. Negatif mulu sama orang. Jelek sangka mulu sama orang. Ya, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian nggak pernah berprasangka baik, pikirannya buruk, irian lagi, Masya Allah. Ya, punya sifat irian lagi. Sudah sering saya bilang orang irian mah hitam, maka jangan irian jadi orang. Ya, benar. Iya, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Hati-hati, nggak boleh. Nah, Rasulullah SAW dalam ayat ini sudah jelas memberikan pelajaran kepada kita. Falaisa kufru. Allah pun sedang memberikan informasi terhadap diri kita bahwa subhanallah, begitu dahsyat sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semua karena fabima rahmatin minallahi lintalahu. Dengan sebab rahmat Allah, beliau Rasulullah SAW
memiliki sifat dan sikap lemah lembut. Masya Allah, hatinya lembut, tutur katanya lembut, hatinya tulus, sehingga apa yang diomongin tulus, sikapnya tulus, bukan karena paksaan, bukan karena hal apapun. Masya Allah, hati-hati Pak, ketidakikhlasan ataupun riya itu merupakan sebuah bentuk perbuatan musyrik ya. Ada orang sholat duha tapi niatnya pengen kaya, musyrik enggak? Ada orang pengen kaya, dia baca surat Waqiah setiap ba'da sholat ataupun setiap mau tidur, musyrik enggak? Ada orang yang pengen selamat di alam kuburnya, dia baca Tabarok surat Al-Muluk setiap mau tidur, musyrik enggak? Enggak. Kenapa? Karena itu yang dijanjikan Allah dalam hadis Rasulullah, kan begitu. Tapi orang yang ibadahnya riya, ingin pujian, gemar di alam, pengen sanjungan, itu yang musyrik, itu yang riya. Na'udzubillah ya, karena bertentangan dengan janji dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah ya, bertentangan kalau itu ya, jelas. Bahkan termasuk orang yang ara'aitalladzi yukadzibu biddin ya, yura'una wa yamna'unal ma'un, kan yura'un, orang-orang yang riya, nauzubillah min dzalik ya. Tuh. Nah, kembali ke ayat bahwa fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu. Jangan takut, jangan khawatir bahwa kekufuran mereka, kebencian yang mereka lontarkan, niscaya ketika nanti kembali kepada kami, fanunabbi'uhum bima amilu, mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan terhadap Muhammad. Ayat ini asbabun nuzulnya untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Khitab awalnya ini pun berlaku buat kita. Ketika ada orang yang benci sama kita, ada orang yang bertolak belakang dengan kita, berbeda pendapat dengan kita, jangan membuat kita ini melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Tenang, ilaina marji'uhum, akan ada balasannya. Fanunabbi'uhum, kami pun tidak diam, kata Allah. Kami akan fanunabbi'uhum bima amilu, terhadap apapun yang mereka lakukan pasti ada balasannya. Oh ya, Masya Allah. Jadi ini ayat menjadikan motivasi terhadap diri kita bahwa cara terbaik membalas keburukan orang lain terhadap diri kita adalah dengan berbuat baik kepadanya. Sebab kalau kita doain buruk, wah bahaya. Ketika doa itu dibawa oleh malaikat yang menghantarkan doa kita, kemudian ternyata posisi langit dalam keadaan tertutup pintunya, maka doa itu akan kembali kepada diri kita. Na'udzubillah ya. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apapun yang ada di dalam hati. Numati'uhum qalilan summa natarruhum ila azabin ghalidh. Kami akan biarkan wahai Muhammad kekufuran mereka tidak membuat mereka langsung mendapatkan siksa. Numati'uhum qalilan, kami biarkan mereka senang-senang, bahagia dengan kekufurannya, bahagia dengan kebenciannya terhadapmu. Kami biarkan, numati'uhum, kami biarkan mereka senang-senang, bahagia. Tapi ingat, qalilan itu sifatnya sebentar. Itu sifatnya sementara. Akan tetapi summa natarruhum ila azabin ghaliz, kelak nanti penggunaan kalimat summa berarti ada jarak yang tidak ada
yang tahu kecuali Allah. Kalau dalam Ibnu Malik gimana? Fal fa'ulit tartibi bitisoli wa summa litartibi bin fisoli. Kalau ada huruf atop menggunakan fa itu disebut dengan tartib ittisol. Kalau ada huruf atop menggunakan summa maka tartib infisol, artinya ada jarak waktu, rentan waktu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Kalau menggunakan fa tartib ittisol namanya. Nah, nanti juga natarruhum akan kami paksa mereka ila adzabin ghaliz agar mendapatkan siksa yang keras. Ayat ini menyampaikan kepada kita hati-hati, Pak. Hati-hati jangan sampai kita larut dalam perbuatan kekufuran, dalam perbuatan maksiat dan dosa. Numatti'uhum qalilan. Allah bukan berarti Allah biarkan kita ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah tidak apa-apain kita, bukan berarti Allah diam saja. Tapi numatti'uhum qalilan. Allah biarkan kita senang-senang. Dibiarin sama Allah. Yang korupsi biarin dulu. Setahun, 2 tahun. Yang manipulasi pertama dalaronnya tidak 92, Allah biarin dulu bertahun-tahun itu, Pak. Benar ya? Iya. Allah biarkan numati'uhum qalilan, nikmatnya seluruhnya, kemewahan dan kemegahan dari hasil menipu, korupsi, berbuat zina dan seterusnya, Allah biarkan itu. Allah biarkan kedengkian yang ada di dalam hati dan kebencian, Allah biarin tuh, ya. Baik maksiat lahiriah ataupun maksiat batiniah yang dilakukan oleh setiap manusia, Allah biarkan. Senang dengan kesalahannya, senang dengan tapi ingat, summa natarruhum ila adzabin ghaliz. Ketika sudah waktunya, ketika sudah batasannya selesai, maka kata Allah natarruhum, kalimatnya kami paksa. Kami paksa, lagi senang-senang kebakaran, ya. Redoksi itu, Pak. Wah, kan siapa yang 2 itu? Ya. Masya Allah. Netizen tadinya mengapresiasi dan pas reporter salah ngomong, ternyata klub malam langsung sepi netizen, ya kan? Itulah netizen Indonesia, Pak. Ya, kadang-kadang luar biasa. Ya, ternyata klub malam yang kebakaran. Kirain hanya toko handphone saja. Masya Allah. Ternyata ada pramugari juga, ya. Gitu. Luar biasa. Allah biarkan bertahun-tahun. Yang menurut informasi yang saya dapatkan, ya lumayan peredaran narkoba di situ, Pak. Jenis sabu-sabu. Wah. Ya. Allah biarkan kesenangan bertahun-tahun itu, tapi natarruhum dipaksa oleh Allah. Kebakaran. Masya Allah. Na'udzubillah. Ila azabin ghaliz, kepada siksa yang keras. Kalimatnya ghaliz. Jadi jangan pernah kita merasa tenang dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Ini sedang ada bom waktu yang dipasang oleh Allah. Jadi kata Allah, ledakan malaikat, selesai kita, Pak. Masya Allah, ya. Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan walanudhiqannahum minal azabil adna, nyobain. Nadzaqna pun nudhiqo itu kalau dalam bahasa kita nyobain, ya. Mohon izin, ini apa namanya? Kopi. Nah, kalau cobain gini. Nah, bismillah. Itu nyobain namanya, Pak. Ini contoh. Itu nyobain. Ya. Ya, sedikit Allah kasih. Nah, nyobain itu. Ya. Begitupun siksa, ya. Kebakaran sekujur tubuhnya itu nyobain. Gempa nyobain. Bukan balasan, awas ya. Ada seseorang yang mengatakan berbuat dosa dibalas. Enggak, dunia itu bukan tempat balasan, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan karena kita
terus berupaya berzikir kepada Allah, bahkan baca Quran. Kan kata Allah 10 kebaikan dalam satu huruf setiap Quran yang kita baca. Kemudian Allah terus berikan kita kebaikan. Itu bukan balasan, tapi itu bonus dari Allah. Balasan menanti di akhirat. Begitupun siksa. Makanya kalimatnya walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Gempa, banjir bandang, kebakaran hutan itu bukan azab. Itu bukan balasan, tapi nyobain kata Allah. Masya Allah. Ya, nyobain sedikit. Nah, bagi orang yang Allah kasih iman, la'allahum yarjiun, ada harapan untuk kembali. Langsung ingat, oh tuh, Masya Allah, ya, kehilangan duit, astagfirullahaladzim, kok duit saya hilang, ya Allah maafin saya, mungkin saya jarang sedekah. Itu kehilangan duit jangan ke dukun, ambil baskom lihat di air, wah ini mah orang dekat, ini mah Pak, ya Allah, timbulnya, iya, timbulnya kan ribut sama tetangga. Jangan-jangan tetangga saya ngepet nih Pak. Masya Allah, kebetulan hidungnya pesek. Waduh, Masya Allah, udah makin nyangka pisan. Kan begitu. Ketika kita diberikan hal seperti itu, koreksi. Mungkin saya pelit, kurang sedekah, kurang baik. Sama biduan saya baik, sama istri pelit. Kan begitu Pak. Masya Allah, giliran nyawer 50.000 yang keluar. Buat istri 20.000. Ya. Tapi di sini mah nggak ada, di sini mah nggak ada. Disuruh dia dipegang istri, ya. Makanya saya selama 5 tahun nggak pernah ngambil gaji, kan begitu ya. Ada video yang ngetrend tuh ya, yang lagi 5 tahun saya kerja nggak pernah saya ambil gaji. Masya Allah, luar biasa. Berarti bapak hebat. Iya, karena ATM-nya di istri saya, ya. Jadi istrinya yang ngambil. Masya Allah. Tuh, ya. Jadi ketika ada hal yang tidak ingin, ketika ada hal yang tidak kita inginkan terjadi, koreksi diri, ya. Dan itu merupakan Allah menyuruh kepada kita nyobain, ya. Sebelum nanti ke akhirat, sebelum nanti ke neraka, nyobain dulu. Masya Allah, ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak sampai kita di seperti itu kan. Maka jangan pernah berhenti minta hidayah, ya. Jangan pernah berhenti minta taufik, karena salah satu dari ketika Allah berkeinginan kepada seseorang untuk menjadi orang baik, yuwaffiqhu bi'amalin sholih, maka Allah akan berikan taufik kepada seseorang tersebut untuk beramal baik. Bicara taufik, ada hidayah, ada taufik, pernah saya sampaikan ya. Saya coba ingatkan kembali, ada hidayah, ada taufik. Hidayah itu dorongan berbuat baik, hidayah namanya. Ntar malam tahajud, dapat hidayah itu. Ini Masjid Ar-Rahman mau ngerenov, insya Allah saya mau nyumbang 2 juta mah. Itu hidayah namanya. Ya, insya Allah mau istiqomah berjamaah, hidayah namanya. Nah, kalau taufik itu yang menghantarkan kita melakukan perbuatan tersebut, itu taufik namanya. Ya. Dan taufik ini luar biasa Pak. Maka jangan pernah berhenti minta hidayah dan taufik. Allahumma inna nas'aluka taufiqal hidayah. Ya Allah, berikanlah saya taufik dan hidayah. Berikanlah saya hidayah dan taufik-Mu. Tidak hanya punya keinginan, tapi juga kemampuan. Karena banyak orang yang hanya keinginan Allah berikan, tapi tidak dengan kemampuannya. Masya Allah. Jadi taufik itu kemampuan untuk melakukan, itu namanya taufik. Punya niat ingin istiqomah salat subuh berjamaah, hidayah. Tapi belum praknya, belum dapat taufik makanya. Nah, taufik Allah lah yang menghantar kita ke masjid ini. Taufik Allah lah yang membangunkan kita dari tidur dan melakukan salat sunat tahajud, itu taufik. Taufik Allah lah yang menghantarkan kita bisa baca Quran, punya kemauan untuk baca Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Maka salah satu tanda Allah ingin menjadikan seseorang berbuat baik dan menjadi orang baik, maka yuwaffiqhu bi'amalin sholih. Allah akan memberikan kemampuan untuk berbuat baik. Kalimatnya bukan kemauan lagi, sudah kemampuan. Ingin jariah, dapat hidayah,
selak sudah mengeluarkan, itu namanya taufik. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan pernah mengira perbuatan dosa dan perbuatan maksiat yang kita lakukan tidak pernah ada balasannya, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Tidak ada efeknya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dan selalu membalas kebencian orang lain dengan kecintaan. Siapa Sayyidina Umar? Pak, Umar bin Khattab itu siapa? Umar bin Khattab itu sahabat Rasulullah SAW, dan dulunya beliau adalah orang yang pengen ngebunuh Rasul. Rasul pengen dibacok, Pak. Pengen dibunuh, coba. Saking bencinya itu. Masya Allah, saking sebalnya, saking gak sukanya. Tapi karena beliau tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian, tidak pernah membalas ketidaksukaan dengan tidak suka juga, nggak ngebalas kebencian dengan cuek, tidak, tapi dengan kecintaan beliau, sehingga Allah berikan hidayah. Umar bin Khattab jadi orang yang beriman dari kalangan preman, betul? Iya, Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi yang bikin Allah rubah keadaan hidup kita itu adalah hati kita sendiri. Makanya jangan pernah negatif, jangan pernah berpikir buruk. Karena pikiran buruk, pikiran negatif, hati busuk itu pencegahan dari rizki, Pak. Masya Allah. Salah satu dari magnet rizki adalah ketulusan hati. Ya, harus kita bangun positifnya. Jadi jangan pernah main-main dengan pikiran, jangan pernah main-main dengan prasangka. Ya. Prasangka baik, kemudian berpikiran baik, insya Allah kebaikan yang terus menghampiri diri kita. Amin ya rabbal alamin. Apalagi suzon, aduh, ya, jauh-jauh jangan sampai suzon itu menjadi warna dalam kehidupan dan keadaan hati kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Teruslah berpikiran baik, teruslah berpikiran positif. Curiga bukan berarti suuzon, awas. Beda. Kalau suuzon itu sudah memponis, suuzon namanya. Kalau curiga bukan berarti suuzon. Ya. Harus kita bedain kecurigaan dengan suuzon. Kalau suuzon udah ponis, ya, sudah benar-benar nyangka jelek. Ya. Tapi kalau curiga tidak. Mencurigai, cuma hati-hati. Kadang-kadang saya mah bukan suuzon mencurigai, padahal mah udah suuzon, awas. Dan itu af'alul qulub, itu pekerjaan hati yang tahu adalah diri kita sendiri, ya. Nauzubillah. Termasuk nyangka orang sombong juga nggak boleh. Tuh orang sombong amat, nggak boleh. Jalan sampai begini, siapa tahu bukan sombong, lehernya sekelen, bisa jadi kan. Tuh orang jalan sampai begini sombong, belum tentu, Pak. Ya. Sombong ataupun tawadu pekerjaan hati. Kadang ada orang yang nunduk jalannya, orang tawadu, siapa tahu dia lagi nyari kunci yang hilang, kan begitu. Ya. Yang penting mah jangan suuzon aja udah, ya. Pekerjaan hati itu tidak bisa dilihat dari apa yang kita lihat, ya, pekerjaan hati. Tidak semua orang yang seperti itu sombong, tidak semua orang yang seperti itu tawadu. Intinya jangan pernah menyangka jelek sama orang lah, ya. Dan pekerjaan-pekerjaan hati yang patut menilai, makanya diakhiri dengan ayat 23, diakhiri dengan innallaha alimum bidzati sudur. Allah tahu yang ada di dalam hati. Masya Allah, luar biasa. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Sampai jam berapa? Udah 6 menit lagi. Ingetin ya, kadang suka bablas. Oh. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Orang-orang kafir memiliki keyakinan bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Kalau dalam bahasa mereka Tuhan. Mereka tahu bahwa langit dan bumi ini yang menciptakan adalah Allah.
Qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Katakanlah ya Muhammad, ucapkan alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi dari kebanyakan mereka tidak menyadarinya. Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala hendak meniupkan ruh kepada setiap jasad manusia, semua ruh sudah berkomitmen bahwa akan menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala syahidna. Itu merupakan komitmen kita di alam ruh. Artinya setiap manusia sudah diberi modal keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lingkungannya. Yahwidanihi au yunassiranihi. Tinggal lingkungannya. Mencetak baik ataupun buruk tergantung lingkungan. Tuh, ya. Maka waspadalah terhadap lingkungan. Termasuk anak-anak kita, ya. Makanya la yanfa'u malun wala banunun. Tidak akan bermanfaat harta yang kita miliki, wala banunun. Anak-anak kita pun tidak akan pernah bisa bermanfaat. Illa man atahu biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah hatinya selamat. Nah, kembali ke hati nih. Ternyata hati yang baik, hati yang bersih, hati yang suci akan menjadikan hal yang bermanfaat terhadap apa yang diberikan oleh Allah, baik berupa harta ataupun anak. Jangan pernah berharap kita menjadi orang baik, anak-anak kita menjadi orang yang soleh kalau kita pelit. Jangan pernah berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, selamat dunia dan selamat akhirat kalau kita pelit. Karena pelit bagian dari penyakit hati. Tidak akan pernah punya anak yang baik kalau kita sendiri hatinya busuk, iri. Tuh, ya, naudzubillah. Ya, kembali bahwa setiap manusia ketika ruhnya ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berkomitmen dengan Allah, qalu bala syahidna, bahwa siap ya Allah, kami akan menjadi saksi terhadap Engkau adalah Tuhan kami. Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka ada yang tidak memahaminya. Artinya bahwa kalau sudah bicara urusan hidayah adalah domainnya Allah, wilayahnya Allah. Intinya bahwa setiap kita jangan pernah berhenti untuk terus mengajak kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Karena tugas kita adalah tidak hanya berbuat baik, tapi juga mengajak orang untuk berbuat baik. Jangan bosan-bosan, yuk sedekah, yuk segala macam, berikan motivasi, ya. Mengajak kepada kebaikan merupakan bagian dari apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan kita ngajak baik orang, ngingetin, sudah waktunya bangun, yuk kita ke masjid, itu ngajak, ya. Di grup WhatsApp-nya, yuk kita ke masjid, hidupkan masjid. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita sedikit berbuat baik dan sedikit mengajak kebaikan, Allah akan terus berikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mangga Pak Ustaz Kadir tambahin atau Pak Haji Firman? Cukup ya Kang Rudi? Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqilana qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'limi tawassalna bi ta'allum bi anta rizqana wasi'a wa anta rizqana al-amana. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahil alamin. Wallahu a'lam bishawab wa kafa billahi syahida. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.